सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी बुलेटिन की शुरुआत करदी हां अनलॉक 4 दे नाल, जिस दे लई गाइडलाइंस जारी कर दित्तियां गईयां ने। जी हां, देश दे विच अनलॉक 4 दी तस्वीर किहो जिही होवेगी, ये गृह मंत्रालय दे वल्लों कल गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां, जिस दे विच वड्डियां गल्लां तुहानूं दसदे हां। हुण अपने पद्धर ते सूबे लॉकडाउन नहीं लगा सकणगे, उस दे लई केंद्र तो इजाजत लैनी जरूरी होवेगी। कंटेनमेंट जोन तो बाहर सूबे लॉकडाउन नहीं लगा सकणगे। लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार तो इजाजत लैनी लाजमी है। देश दे विच 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन टीचिंग के लिए 50% स्टाफ नूं बुलाया जा सकता है। 9वीं तो लैके 12वीं के विद्यार्थी गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं। 21 सितंबर तो 100 लोगों के नाल प्रोग्राम करने की छूट दे दी गई है, भावें सियासी होवे, धार्मिक, समाजिक, मनोरंजन ਅਤੇ खेड जगत के प्रोग्राम। ब्याह ते अंतिम संस्कार दे विच भी 100 लोग शामिल हो सकणगे। 21 सितंबर तो ओपन एयर थिएटर भी खोलण की इजाजत दे दी गई है। देश भर दे विच सिनेमा हाल ते स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। 7 सितंबर तो शर्तां दे नाल मैट्रो सेवा शुरू करन नूं मंजूरी दे दी गई है। रेल सेवा ते अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा ते रोक बरकरार है। इंटरस्टेट ते इंट्रास्टेट मूवमेंट ते किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। देश दे विच 1 सितंबर तो अनलॉक 4 की शुरुआत होगी तो इसकी तस्वीर किहो जिही होगी, ये वड्डियां गल्लां तुहानूं दसियां कि विद्याक अदारे बंद रहेंगे, शर्तां दे नाल मैट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। 21 सितंबर तो 100 लोगों के नाल समाजिक, धार्मिक या खेड जगत के या मनोरंजन के प्रोग्राम करने की छूट दे दी गई है। अनलॉक 4 की शुरुआत 1 सितंबर तो होने जा रही है, तो उस तो पहला केंद्र के वल्लों गाइडलाइंस जारी की गई ने, जिस दे विच वड्डियां गल्लां तुहानूं दस्सियां। तो एक होर वड्डी गल जिहड़ी कही गई है कि कंटेनमेंट जोन तो बाहर सूबे अपने पद्धर ते लॉकडाउन नहीं लगा सकणगे। लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार तो इजाजत लैनी लाजमी होगी। इस तो इलावा विद्यक अदारे बंद रहेंगे, पर ऑनलाइन टीचिंग के लिए 50% स्टाफ नूं बुलाया जा सकता है। 9वीं ते 12वीं के विद्यार्थी गाइडेंस लई स्कूल जा सकते हैं। इस दे लई परमिशन उन्होंने पहला लैनी होगी अपने अध्यापकों तो वड्डी जिहड़ी होर एक छूट है वो है कि 21 सितंबर तो 100 लोगों के नाल प्रोग्राम करने की इजाजत दे दी गई है, चाहे सियासी होवे, धार्मिक, समाजिक, मनोरंजन या खेड जगत के नाल जुड़िया प्रोग्राम होवे, उसकी छूट दे दी गई है। पर अजे सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जिम माफ करना जिम खोल दिते गए सी पिछली बार, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। अजे भी ओपन एयर थिएटर जिहड़े उन्होंने खोलने की इजाजत दे दी गई है। 21 सितंबर तो इन्हों खोलिया जाएगा। तो सूबे अपने पद्धर ते लॉकडाउन नहीं लगा सकते। जेकर किसी भी सूबे दे विच लगता है कि हालात उत्थे विगड़ रहे हैं कोरोना के कारण, तो जेकर सूबे चाहते हैं कि लॉकडाउन उत्थे लगाया जाए या किसी तरह की होर सख्ती उत्थे की जानी चाहिए है, तो उसनूं लैके केंद्र सरकार दे कोलों पहला इजाजत लैनी होगी। तो ये अनलॉक 4 दे विच जिहड़ियां गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां उसदियां अहम गल्लां ने। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े ने, सीधा रुक करते हैं। तो नपिंदर, तस्वीर किहो जिही होगी, ये गाइडलाइंस जिहड़ियां जारी कीतियां गईयां ने, पर एक गल तुहाडे कोलों जानना चाहांगे कि सूबे साफ तौर पर कर दिता है कि अपने पद्धर ते लॉकडाउन नहीं लगा सकते, पर ये जो गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने इस दे विच की सूबे अपने पद्धर ते कुछ बदलाव कर सकते हैं या एज इट इज इन्हां नूं लागू करना पवेगा? देखो, बिल्कुल अपने पद्धर ते जल्दी हुण कोई बदलाव ज़्यादा नहीं कर सकणगे, क्योंकि हालांकि कुछ चीज़ां घट करने की इजाजत जरूर होगी, पर जिहड़ा लॉकडाउन की गल स्पैशली लॉकडाउन अगर जिहड़ी कोई स्टेट अपने पद्धर ते लाउणा चाहुंदी है तो उसदे लई इजाजत लैनी होगी केंद्र तो। पर बाकी जिहड़ियां चीज़ां ने बाकी हूबहू जिहड़ा हैगा स्टेट नूं जिहड़ा लागू करना पवेगा। पर जिस तरह पहला सी कि तुसी कोई चीज़ घट कर सकते हो, वध नहीं कर सकते। जे किसी समागम दे 100 बंदे की इजाजत दी केंद्र ने तो तुसी 150 नहीं कर सकते। इस करके तुसी केंद्र तो बाहर नहीं जा सकते। केंद्र की इजाजत तो बिना तुसी कोई भी चीज़ जिहड़ा कोई भी फैसला तुसी अपने पद्धर ते नहीं लै सकते। और जिहड़ा लॉकडाउन है, लॉकडाउन तुसी केंद्र की इजाजत तो बिना जिहड़ा हैगा नहीं ला सकते। ये जरूर उहदे विच इस बारी थोड़ी चेंज की है। और जिहड़ियां एक दूजे सूबियां दे विच आउण जाण दे लई जिहड़ा पास की रिक्वायरमेंट की गल की जा रही सी, उहदे तो जिहड़ी हैगी छूट दी गई है। पर सब तो जिहड़ी मेन गल है
ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ट्रेन्स भी जिस तरीके दे नाल स्पैशल चलाइयां जा रही ने उही चलाइयां जाणगियां, पर की गिणती वधाई जाएगी क्योंकि हजे फिलहाल स्पैशल फ्लाइट्स ही जिहड़ियां विदेशां नूं जा रही ने, तो की डोमैसटिक या इंटरनैशनल ट्रैवल नूं लैके फ्लाइट्स की गिणती दे विच कोई वाधा कीता जा रहा है? देखो गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ PR ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ समस्या ना आवे। बिल्कुल नपिंदर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां इंटरनैशनल ट्रैवल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 3 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ 2-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 1-1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 1348 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ 50,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 272, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 145 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 137, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 69 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 119, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 81 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 67, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 59, ਰੋਪੜ 'ਚ 47, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 51, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 50, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 40 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50,848 ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 1,348 ਜਾਨਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ। ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ,
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਬਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 275 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਏਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਜ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2017 ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਕੋਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।
कहा सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ। ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਤਿੱਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਰਕੁਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।